عواطف الرحمن وسوابق الفيوضات بأيدي الخضوع والإقبال رتب تسقط الأماني حصرها دونها ما وراه النوراء أطل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من عينها بما تصل ما كذب الفرات معها وما هي إلا من حتى خصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وولده من عواطفها الرحيمة فيعجز عن حمله الثقلان وتلك مواهب لا يسر القلم ولا شد حقيها ولا تستطيع الألسن أن تنب عن خطية قائمها خاصة بها الخبرة الواسعة هذه العين النادرة والأذن السامعة فلا يقع طامع في الإطلاع على مستورها وإلا والإحاطة بشهود نورها وإنها حضرة ابتلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بل رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة ولهم عاشون بأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائض الأبرياء من البرية. ومن تصريفه تعطرت الطرق والمنازل وبعد ذكره تقيمت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية وينفرد بخلقه وخلقه كأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن ذكر الوجود. أجمد بوصف الحبيب وشانه وله العلا بمجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى نجدها أخذت على نفسها بعنانه فقد نطق القلم بالتدوين ما فاته العلم وفائع مولد النبي الكريم وحكاية ما دون الله به هذا العمل المقرر من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. حسن مني أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الحكام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي
حسن التقدير فعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم ثم الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرسول الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملائكه الى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى تنتهي عليها وانت خير الوارثين ولما نظر في كل العصر محمد ياتي عقودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فيه محمودا فيتوب من فعل مقبولا وتوجه في توجهات خالصا وسناد موصولا اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتك حق الحال فتغشاها من الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمر دعوتك الشاملة التي الأكبر المحكوم لك من الحاصة بشرف الأفخار في كل موطن من موادن القرب والمظهر جاسم عن ذلك في عبادك وسابق في شارك لأهل بدالك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآله اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين روايتك وأن تبلغنا من شر القلوب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل مما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطريق من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وديونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وغازره ووالاه وظاهره وأم ببركاته وشر جهاده أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين بجميع الجهاد وبقاية للقوم بالأقوال منشورة وما الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المغلوبين والدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأدنى أولاد الحق في جميع النواحي والأقطار ويدل بتأييد من عندك ونسن على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحزب الحسين من جميع البلايا وفي حفظ المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في عمل البعض وسد في حفظ العقائدين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من قلب خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأسر والأرواح والقلوب
وعلى آله وصحبه بالله منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. Panitia silakan, ada yang perlu dikeluarkan. Panitia silakan. Silakan panitia keluarkan dua agama. Mohon jemaah di sini kasih jalan ada di tengah-tengahnya untuk lewat, yaitu para habaib yang akan terbantu. Ini semua aku bawa ya. Ini apa ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Salatu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fi wahdatillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hajamaddin. Salatan wa salaman daimain mutanzilan ala sayyidil qalain sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bil dhunub amin wa tuslihu bil qulub wa tantahibu bil afur wa talinu bil su'ur wa ala alihi wa sahbihi wa man mansur. Amma ba'd. Hadratul habaibul kiram wal ulama al-muhtaramin, para habaib Duriah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asirul muslimin wal muslimat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahmatullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita berada di Pondok Pesantren Darul Ta'lim Kebuju, Kota Malang, untuk yang kesekiannya dalam rangka merayakan peringatan Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, untuk mengikat waktu, marilah kita dengarkan sambutan daripada pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Kebuju, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Hasan Haji Al-Hafidh. Kepada beliau dipersilakan. Namun sebelumnya mohon keikhlasan Fatihah adalah salah seorang yang wafat, yaitu Ibu Siti Aisyah binti Haji Muhammad Soleh. Mudah-mudahan Allah berikan kuburnya Allah berikannya Allah segala-galanya, Allah ampuni dosanya, keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehat. Baik ya. Itu pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan bersama para habaib cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita muliakan bersama para alim, para ulama, para pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ibu, para bapak semua ya, merupakan umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ketinggalan para GPK, para keamanan, ini pasukan-pasukan ya, LPI, pasukan berani mati tapi jangan berani lapar. Alhamdulillah, siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada majelis yang mulia, majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah ngomong, kursi kita ngomong gitu. Ya betul. Alhamdulillah. Satu poin mohon tak begini. Alhamdulillah, pilih pondok pesantren Darul Ta'lim agenda tahunan Rajaban kalian bulutan gitu. Kalau sampai bertemu dengan para habaib dan para kiai, alhamdulillah. Kalau sampai urip ning dunya minangka urip nang segara. Apa Bu? Nang pundi Pak? Iki punika fi bahri taklif. Kalau sampai urip teng donya niki minangka urip nang segara. Kira-kira nang segara gampang tenggelam napa boten? Mudah tenggelam napa boten? Berarti kalau sampean kersane selamat kudu numpak apa? Perahu apa kapal? Perahu besar, kapal induk. Allahumma. Kemudian perjalanan yang sangat jauh, perlukah kita memahami kompas jalan? Kalau kemudian yang boleh wabin nasbi hum yahtadun, yang betul lintang-lintang sing kanggo mengarahkan jalan. Kira-kira numpak kapal di tengah lautan yang sangat luas, menawi boten wonten kompas jalan, boten wonten lintang-lintang petunjuk jalan, berarti napa? Berarti napa Pak? Terombang-ambing tidak punya arah. Alhamdulillah, kalau zaman memiliki pilih para habaib disebutkan wasafihum lin najati kita litufani kullada, bahwa para habaib niku minangka perahu kapal induk yen boten. Kemudian para alim ulama termasuk para ustaz-ustazah nggih niku minangka lintang-lintang. Artosipun kula sapan wonten segara punika boten badhe slamet menawi boten derek habaib lan boten derek para kiai. Jadi kiai karo habaib satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Allahumma Allahumma. Mbok menawa saniki wonten sing ingin memisah-misahkan, berarti berarti apa? Berarti apa? Berarti menyesatkan kula zaman sedaya. Nauzubillah min. Bilanipun perlu dilestarikan gitu nggih. Alhamdulillah nggih, pilih dinten punika Habib Bahar Smith saged hadir berarti peringatan Rojab dinten punika. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
mungkin tahun depannya lagi insya Allah semoga panjang umur, yaitu Habib Rizik. Kita berbangga, kita bersyukur karena kita itu memang butuh wong-wong sing gelem, wong-wong sing siap amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Orang cukup amar ma'ruf terus gitu betul. Orang wani nahi munkar benci kita ngapa benci kita. Nah maksudipun para bapak, para ibu, para sedoyo, kawula namung ngrasake bapak kawula nggih punika Pak Kiai sinten? Bapak kula Pak Kiai sinten? Pak Kiai Haji Mubarok nggih ingkang siang malam selalu sarengan para habaib. Lah niku memang Pak kula ketika wingi-wingi sakit dereng nilar nggih mboten Pak kula nggih pendakane kula kali kula niku Ustaz Muhammad kepingin ngakuri Habib Rizik karena Pak kula niku cocok nggih mboten. Mergo napa kiai liyane Habib liyane kok iki ora wani nahi munkar. Padahal nahi munkar penting apa penting? Pilar dari agama adalah nahi munkar. Lah niki mbok menawa niki saken ngaturi Habib Bahar kok tahun buri-buri bisa ngaturi Habib Rizik. Aku niki sanes program kula nggih, niki program Pak kula. Kawula puter-puter namung apa? Merasakan buka-buka pingantuk ridho saking Allah, ridho saking kasut gitu bener. Wong-wong sing ora seneng ya Pak ora wong biasa. Gitu bener. Lah kula nggih alhamdulillah niki kula sangat berterima kasih syukur maring Allah Subhanahu wa taala. Kula wingi-wingi oleh titel. Oleh apa? Titel alhamdulillah. Titel ora kok terandus. Ora sarjana kok kae. Kula asal kita ambil lagi muga-muga saged nembang telepon niku titele Jomos Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki kan kula iki asal kita napa iki? Jomos Habib iki. Alhamdulillah. Muga-muga kula saged kok mempertahankan titel punika. Lah niku lagi sebab Allah namung berarti menapa iki punika saking abah kawula ingkang abah kawula iki punika berarti kiai pun iki punika Mbah Bim Yati Daun gitu bener gitu bener Kan tadi kagak ada parang. Sudah cari sini ada. Wali agung nggih ingkang saben dinten saben dalu nggih sareng-sareng kaliyan para habaib, para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawula namung nderekake perjalananipun Pak kawula namung nerusake perjalanan Mbah Bim Yati Daun. Muga-muga pinantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang para bapak, para ibu, betul-betul habaib adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten ngangge enak, boten nggih. Ngangge napa? Ngangge hati. Ingkang hati niku tembus kinten. Ngapunten. Wonten laporan pilih Buldan Raja Banang Kebuijo nanti hadir. Wonten sama sing wadul nggih wonten, tapi memang boten saged anjet nggih wonten. Langong-langong atus nggih, minangipun sing ora ngandel Buldan milik bae. Nggih wonten. Nggih wonten. Sing kote urung ngandel kok melu Buldan Raja Banang kene. Mbok anare Solo kadul. Insyaallah kula di kesamare Solo nggih wonten. Utawa maring niku Malang Jawa Timur nggih. Imamul Haramain nggih menika Darul Hadis nggih. Niku kathah nggih wonten ingkang membuktikan bahwa Kanjeng Nabi ikut hadir. Kira-kira ning habaib niku palsu dibutuhkan Nabi kesahadan mboten. Jawab.
nek tambah dicucukan Nabi kira-kira Nabi ikut hadir apa mboten? Lah wis dadi dalil. Nggih ngoten. Pun sing rada saged ora usah Jakarta ora usah niku kebujo ora ngandel ya wis kudu Tegal nggih ngoten. Giren nggih ngoten. Utawa niku ono Cikurak niku jelas ingkang selalu mukhalif kalian para habaib. Para bapak, para Samsun. Jadi Habib masih istirahat ya. Pun kula ngajak berterima kasih syukur maring Gusti Allah. Allahumma alhamdulillah. Kemudian niki kula sampean bersyukur malih pilih Hamas. Tidak Bu? Mas Hamas itu sapa? Pejuang Palestina. Nang Gaza ngoten. Niki Allah Subhanahu wa taala awal Rajab niki nggih membuka tahapan pemenangan. Alhamdulillah. Wah iki kok urung merdeka. Ya durung menang kok gampang temen nggih ngoten. Menang karo Israel, menang karo Amerika kok gampang. Niki tahapan nggih. Niki tahapan pertama sudah tercapai. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Gara-gara kesombongan daripada Donald Trump. Sombong ya. Nanti Gaza akan saya jadikan neraka. Sing dadi neraka sapa? Nggon sapa? Makan raimu. Gara-gara niku nggih tentara Amerika loyo, tentara Israel loyo akhirnya belum tanda tangan gencatan senjata. Alhamdulillah. Tapi dari merdeka dari tahapan demi tahapan. Bilane pun nggih wong kaya sombong-sombong. Riyen wonten nggih perusahaan besar menciptakan gawe kapal induk sing sangat besar. Kapal begini sak kecamatan Petarukan. Nang ndur kapal ono lapangan sepak bola, nang ndur kapal ono lapangan pesawat terbang. Akhir-akhir kata yang membuat kapal ini tidak akan tenggelam. Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Sombong atau sombong? Perdana perjalanan kapal nabrak apa? Karang situ kolanya pecah no pecah, tenggelam no tenggelam, modal raimu. Masya Allah. Wonten ibu, wonten bu, anak niku sekolah perguruan tinggi akan ada survei di luar daerah. Niku lari estri, niku koyan karo ibune. Ibu niku santri. Napa Bu? Koyan mak kula badhe ten luar daerah. Ibu ndongaake semoga Allah mengikuti perjalananmu. Leres semoga Allah mengikuti berekake perjalanan si anak supados selamat. Jawab anak, Bu, mobilnya sudah penuh, tidak ada tempat lagi untuk Allah, yang ada itu bagasi. Sombong nama sombong, sombong nama sombong. Mobil ini penuh, orang nonggon, orang tempat kejeponan bagasi. Wong tuane ngelus-ngelus mobil itu, nah kok kayak itu ya. Temenan perjalanan gitu kan, wes begitu jauh di luar daerah. Kecelakaan parah berat nih, mobilnya rusak parah, uangnya mati kabeh, modal raimu. Rusak kabeh nih, sing ora rusak utuh bagasi sing mau lho kaya apa tempat di Solo itu, dan di situ ada telur retak dari orang melker dari orang teluri pada telur metek kira-kira mau itu sangat berat ambrol mungkin tapi butuh. Makanya ya Allah Gusti dua anak jebol yang orang di pondok aja kayak gini itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Sekolah top orang mon padahal gue ini santri tapi anaknya orang di pondok aja waduh
wonten mboten diwai apa ora kuwi duwe anak mung sekolah ketok ora dipondhokake ye sombong ora karuan nggih mboten sampai ditiru mboten Bu ditiru mboten Pak wis kira ibu mau sing bagi ibu nggih dinamane sing duwe bapak niku teng daerah luar malih nggih punika ana demo mahasiswa bapakane ndongaake semoga Allah melindungimu wahai anak. Anaknya jawab, Pak, teman-teman cukup melindungi aku, tidak usah dilindungi oleh Gusti. Sombong lagi. Kemudian diwongke ono tembakan peluru nyasar kena sapa? Bocah iki ngene. Padahal bocah ini nanti konco-konco sing jale mau apa mau akan melindungi tanpa usah Gusti Allah. Nyatani tak melindungi mboten bisa ngotot. Lah ngeten iki niku gara-gara anak namung sekolahake ora dipondhokake. Paham? Pak, berarti niku mboten. Berarti kudune dipun sampean. Anaknya ya sekolah ya dipondokake. Allahumma selamat dunia selamat akhirat juga dididik cinta kiai dan cinta para habaib. Allahumma selamat dunia selamat akhirat amin ya rabbal alamin. Muga-muga pondok pesantren Darul Muta'allimin Kebuijo Petarkan walau hanya sekecil ini bisa bermanfaat merupakan ya kontribusi untuk bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Ada walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita berikan kepada pimpinan pondok pesantren Darul Muta'allimin di Haji Hasan Haji. Selanjutnya langsung buat kita Al-Habib Bahar di
kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, tolong jangan ada yang ribut. Sebentar lagi masuk waktu asar, jadi tolong dengarkan sedikit dari nasihat yang saya sampaikan. Tolong jangan ada yang ribut, pasang telinga, pasang hati, dan dengarkan sedikit nasihat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiy sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para pengajar-pengajar Ponpes Darul Muta'allimin, para santri-santri yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Ridha Al-Habsyi, Al-Habib Nizar Al-Habsyi, khususnya yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama yang mulia Kiai Haji Hasan Ali, kemudian Kiai Haji Muhammad beserta seluruh keluarga besar Ponpes Darul Muta'allimin yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Dialah Allah yang maha besar. Dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang pada sore hari yang mulia ini Allah jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat. Allah jadikan hamba-hamba yang duduk di ini majelis pada sore hari ini hamba-hamba yang Allah berikan limpahan rahmat dan kasih sayang. Allah berikan maghfirah pengampunan karena duduknya kita di ini majelis mendapatkan keberkahan dan kemuliaan daripada menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara saya yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal debu, sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kalian duduk pada sore hari ini, kalian duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, emas, intan, permata,
dinar, dirham. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisannya Nabi ilmu, amal, wara, khauf, akhlak, sabar, takwa, zuhud, ibadah, qanaah, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu warisan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Maka ketika kita telah mendapatkan warisannya Nabi Muhammad, apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih bermanfaat bagimu dunia akhirat, yang lebih berharga bagimu dunia akhirat, yang lebih membuat engkau bahagia dunia akhirat, yang lebih membuat engkau selamat, yang menyelamatkanmu dunia akhirat, yang membahagiakanmu dunia akhirat? Apakah ada warisan yang lebih dari itu selain daripada warisan baginda Nabi Muhammad? Saudara-saudara, jangan kalian pikir kalian duduk di sini baca maulid, baca salawat sama Nabi, merayakan Isra Mi'raj Nabi itu akan menambahkan kemuliaan Nabi. Tidak. Kita duduk di sini memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi Muhammad tidak bertambah, tapi kita yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Alam faradil al-haqirah mugabbalan bisagafi lama ansara tidak mushafi. Tidak pernahkah engkau melihat, tidak pernahkah engkau mendengar kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit-kulit itu dicium oleh bibir-bibir, dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Contoh, saya punya kambing ini saya potong, kulitnya saya keringkan. Setelah saya keringkan, ini kulit kambing saya bagi menjadi dua. Kulit yang setengah saya bikin dompet atau saya bikin tas. Boleh nggak saya taruh di bawah? Jawab. Taruh di bawah boleh nggak? Megangnya harus punya mutu apa enggak? Saya taruh dompet di belakang boleh nggak? Saya bakar boleh nggak? Kulit yang setengahnya lagi saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Boleh nggak menyentuh dengan pakai wudhu? Harus pakai wudhu. Ditaruh di tempat yang di bawahnya harus pakai akhlak, pakai ada. Kulitnya sama nggak? Dari kambing yang sama nggak? Tapi kenapa ketika kulit itu yang satu dibikin dompet, yang satu dibikin sampul ayat suci Al-Quran, perlakuannya berbeda? Karena yang dibikin sampul ayat suci Al-Quran, kulit itu menjadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat suci Al-Quran. Nah, kita ibarat kulit Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang suci. Kita menjadi mulia karena kita telah memuliakan baginda Nabi Muhammad. Bukan kita memuliakan Nabi terus kemuliaan Nabi bertambah. Tidak, kemuliaan Nabi bukannya bertambah. Karena kalau kemuliaan Nabi bisa bertambah, berarti kemuliaan Nabi juga bisa berkurang, saudara-saudara. Kemuliaan Nabi Muhammad, sekalipun lautan menjadi tinta, pohon menjadi pena, dipakai untuk menggambarkan dan melukiskan kemuliaan Nabi. Kalau jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukiskan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Maka kalian dulu pada sore hari ini menjadi mulia karena memuliakan Nabi, menjadi agung karena mengagungkan Nabi. Kalian dipuji oleh para penduduk langit karena kalian duduk di sini memuji baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, singkat, kita duduk di sini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan seorang makhluk yang paling mulia dengan Khalik penciptanya, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Azizul Wahhab bila hijab. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang. Saudara-saudara, ini pesantren Darul Muta'allimin akan saya kasih kepada khusus para santri-santri yang ada di sini. Saya sebelum membahas sesuatu pasti saya punya marojid. Marojid itu sandaran, saudara-saudara. Nah, dikatakan man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Siapa orang yang ingin maju pemikirannya, keilmuannya, kalian ingin terdepan dalam masalah ilmu, maka berpegang teguhlah kepada kitab-kitab ulama-ulama salaf terdahulu. Nah, ada beberapa kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Karena kalau saya menjelaskan Isra wal Mi'raj sampai besok malam nggak bakal kelar, saudara-saudara. Jadi saya sebutkan kitab-kitabnya. Nah, nanti saya akan jelaskan intisari, lubang daripada Isra wal Mi'raj. Dalam kitab
As-Siraj Al-Wahhaj fi Hadaik Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan daripada Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, itu karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyid Ahli Dunya wal Akhirah karangan Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayat Al-Bayinat fil Mi'raj Sayyid Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Isra wal Mi'raj karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, kakeknya pengarang Maulid Barzanji. Nah, itu kitab disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nurul Wahhaj karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Usman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab Afdhul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Asy-Syaikh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Bawus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Mi'raj, itu kisah menjelaskan Isra Mi'raj dan keutamaan bulan Rajab karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Minhaj Syami Mukhtasar Mi'raj Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti yang dihasiahkan oleh Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir, diberi nama kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kita orang biasanya kalau pesantren salaf itu maksudnya kita orang itu pesantren yang nggak ada sekolah, diniyah belajarnya agama terus. Itu kalau bulan Rajab kita orang pasaran itu kayak saya sama santri semua. Nah, kita orang ngatamin kitab Hasyiah Ad-Dardir Imam Ahmad Abil Barkat. Kalau di Jawa Tengah kilatan. Nah, kalau bulan Rajab kita orang biasa hafal Bukhari sama ngatamin kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kemudian masih banyak lagi kitab-kitab menjelaskan Isra wal Mi'raj. Ada kitab Lailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fi Isra wal Mi'raj Nabi Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Bulan Adibat Al-Matruza fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Taqwani. Kemudian belum. Kemudian masih banyak lagi, ada kitab karangan guru kami Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karangan daripada Imam Muhammad bin Muhammad Al-Baqir Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jizul Kubra bi Sayyid Al-Anbiya karangan Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Engkau pelajari dengan benar-benar kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka engkau akan mendapatkan hikmah, mendapatkan lubang intisari betul-betul pelajaran yang luar biasa daripada kisah Isra wal Mi'raj. Singkat saudara-saudara, tadi telah dibacakan oleh Kiai Hasan ayat yang dimana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perhatikan baik-baik, kita di sini ngaji. Allah mengawali ayat tersebut dengan kalimat Subhana, dengan kalimat apa? Ayo semua doa kalau kita baca. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana bimakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'. Subhana bimakna al-bara'ah, bara'ah lillah min kulli nafsin wa su'in mithli dhalik. Kalimat tersebut dengan kalimat tasbih Subhana. Jadi kalau ada
yang pakai subhana, ayat Quran pakai subhana sama nggak pakai subhana itu nggak sama. Kalau ada ayat yang memakai diawali kalimat tasbih, kalau ayat itu menceritakan tentang tempat atau waktu atau kejadian atau sosok atau apapun itu, kalau pakai tasbih pakai subhana sama nggak pakai subhana itu nggak sama. Kalau ada ayat pakai subhana awalnya, subhana diawali dengan kalimat tasbih, kalau menceritakan sosok berarti sosok itu sosok yang luar biasa. Kalau menceritakan tempat berarti tempat itu tempat yang luar biasa. Kalau menceritakan kejadian peristiwa berarti kejadian peristiwa itu bukan yang biasa tapi kejadian dan peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena diawali dengan kalimat tasbih. Paham? Nah, tadi kalian sudah bilang, sudah ikuti saya. Tasbih yakni bermakna tanzih. Tasbih itu maknanya mensucikan Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala keburukan. Baroah, melepaskan Allah, melepaskan Allah dari segala aib, dari segala keburukan, kekurangan, kejelekan. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj adalah kalau orang-orang yang takdimul akil ala nakil, kalau orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada iman, maka ini kejadian tidak masuk akal. Karena ini kejadian tidak masuk akal, makanya Allah awali dengan kalimat subhana untuk membuktikan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Subhana, paham? Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang telah memperjalankan pada malam hari abdihi, hambanya. Perhatikan, Allah memakai kata abd, hamba. Apa itu hamba? Al-abd, hamba yang utuh. Maksudnya hamba yang utuh biasa perlu bi'adatil aid, sami'a bi'adatil udud. Hamba yang utuh itu hamba yang melihat pakai alat mata, mendengar pakai alat telinga, menyentuh pakai alat tangan, merasa pakai alat hati, berjalan pakai alat kaki. Itu hamba yang utuh. Sebab ada sebagian riwayat dari mereka berpatokan kepada hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah Isra wal Mi'raj fil manam. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu cuma melalui mimpi, bukan hanya ruhnya saja, bukan jasadnya. Tetapi pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Kenapa? Karena dalam di ayat itu Allah memakai kata abd, hamba. Kecuali kalau Allah pakai kata mayyit. Subhanalladzi asra bi mayyitihi. Kalau mayyit jasad nggak ada ruh. Kalau namanya hamba berarti ada ruhnya. Ruhnya, jasadnya berjumpa dengan Allah tanpa ada sedikit pun penghalang. Paham? Subhanalladzi asra bi lailan. Lailan di situ memakai isim nakiro. Ya. Contoh, itu rumah. Saya bilang, saya pakai isim ma'rifat alif lam. Al-baitu isim ma'rifat artinya rumah itu. Itu rumah warnanya putih, itu rumah 2 tingkat, gentengnya warna coklat. Dalam rumah itu ada ini. Tapi kalau saya bilang baitun dengan tanda tanwin, rumah itu warna apa? Rumah itu gentengnya di mana? Rumah itu terbuat dari apa? Dalam rumah itu ada siapa? Nggak tahu. Nah, kenapa Allah pakai lailan? Bermakna taklil fi muddatil Isra. Maknanya untuk penyedikitan daripada waktu malam. Allah ingin menunjukkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh. Sebab kalau al-lail berarti satu malam penuh. Berarti hanya Allah yang tahu berapa waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal Masjidil Haram, Isra dari Masjidil Haram. Apa itu Masjidil Haram? Tempat yang mulia, tempat yang agung. Sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan, salatun di masjid hada afdal min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali salat dibandingkan masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih utama dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa itu Masjidil Aqsa? Tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat yang suci, tempat dimi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tushaddu rihal
illa ila thalatha masajid, masjidil hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ketika Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad Allah israkan dari tempat yang mulia menuju tempat yang mulia. Allah naikkan dari tempat yang mulia menuju tempat yang paling mulia sehingga berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu saya kalau menceritakan gimana Mi'rajnya enggak bakal selesai. Ini waktu sebelum jam 4 harus selesai karena kita bakal sholat asar. Nah, intinya saudara-saudara, ketika Jibril alaihissalam ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, ayo kau ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Kata Jibril, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Aku akan hancur, aku akan musnah, aku akan terbakar, aku akan menjadi abu, hancur lebur. Hanya engkau yang bisa berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad berkata, bukankah engkau tercipta dari cahaya wahai Jibril? Jibril menjawab, ya, aku memang tercipta dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau Allah ciptakan dari cahaya dan engkau bagian dari cahaya Allah itu sendiri, sehingga hanya engkaulah yang bisa sampai kepada Allah. Saya tanya, Bapak-bapak Ibu tahu matahari? Ini kalau kita mau tamsilkan pakai akal, tahu matahari? Andai kan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak bumi? Ya keras, hancur nggak? Planet-planet yang lain, kalau dia mau sampai ke matahari, hancur nggak? Hancur. Yang bisa sampai ke matahari hanya cahaya matahari itu sendiri. Ketika dia mengeluarkan cahaya, nanti yang bisa balik ke dia, cahaya dia sendiri. Tidak ada yang bisa berjumpa dengan Allah kecuali bagian dari cahaya Allah itu sendiri, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Paham? Loh, hadisnya apa? Kalau Nabi Muhammad itu tercipta dari cahaya Allah. Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in faradallahu qabla asya." Qala ya Jabir, faradallahu qabla asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Dari Jabir bin Abdullah Ansari, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, akhirnya beritahu aku siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apa-apa. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada arsy, belum ada gulam Allah, penanya Allah, belum ada syajaratul ahya, pohon kehidupan, belum ada syajaratul tuba, belum ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Sebelum Allah tidak ada apa-apa. Sesudah Allah tidak ada apa-apa. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan nur Nabi Muhammadin, cahaya Nabimu, itu cahaya Nabi Muhammad, para bagi nur yang telah Allah ciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan para ulama ada yang mengatakan siapa yang lebih mulia, sendal Nabi Muhammad ataukah Jibril yang lebih mulia? Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sendal itu menjadi mulia? Padahal sendal itu hanya dari kulit, sebagaimana saya jelaskan tadi pertama. Sendal itu hanya dari kulit, tapi sendal itu menjadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Telapak kaki indah baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalau saya mau ceritakan tentang Isra Mi'raj ini, banyak kejadian-kejadian. Bagaimana ketika Allah memilihkan buruk sebagai kendaraan Nabi, bagaimana Nabi Muhammad di langit berjumpa dengan para Nabi dan para Rasul. Bahkan Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan satu malaikat yang punya 1000 tangan, di setiap tangannya punya 1000 jari. Panjang kalau mau saya ceritakan. Intinya, intisari Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah yang pertama. Karena pada tahun tersebut adalah amul huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Karena di tahun yang sama, paman dan istri yang beliau cintai wafat di tahun yang sama. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang sedih dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Kemudian yang paling utamanya, yang paling pentingnya, Allah undang Nabi Muhammad untuk menerima satu perintah yang mulia. Ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan puasa, cukup melalui Quran.
cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah, cukup melalui Quran. Allah perintahkan menuntut ilmu, cukup melalui Quran. Allah perintahkan apapun, cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah tersebut, karena begitu mulia, begitu agung, begitu penting, dan begitu harus kita dahulukan perintah tersebut. Karena langsung ibarat kata begini, saya kalau mau nyuruh perintah-perintah yang biasa lewat WhatsApp cukup, Lil beli ini, Lil Jalil pergi ke sini, isi Jalil, Lil ke sana, Lil ke sana, Lil ke sana. Tapi kalau saya mau nyuruh sesuatu yang penting, Lil sekarang datang ngadep ke ruangan, langsung Lil begini, paham? Nah, perintah tersebut saking pentingnya, saking utamanya, Allah undang Nabi untuk langsung mendapatkan perintah tersebut. Apa perintah tersebut? Perintah tersebut adalah sholat. Tolong yang rokok mati rokok. Nanti habis saya ceramah silahkan rokok. Saya juga merokok soalnya. Cuma kalau di majelis begini kita harus punya adab, harus punya jangan suka ngomong akhlak, adab, tapi nggak ada akhlak, nggak ada adab, nggak ada praktek. Bilang kita orang dibilang Habib Bahar radikal, Habib Bahar intoleran, Habib Bahar provokator. Tolong yang merokok dimatikan. Nah, jadi saudara-saudara, tadi Kiai Hasan sudah bawa satu hadis, as-shalat imaduddin, sholat itu dia ada. As-shalat rasul ibadah, sholat kepalanya ibadah. Sholat itu kepala ibadah, pemimpinnya amal ibadah. Semua amal ibadah yang lain itu mutabe, pengikut, kepalanya sholat. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, seluruh amal ibadah bakal baik, bakal bagus. Tapi sebaliknya, idza taghayyarul ru'us, taghayyarul mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan ikut rusak. Kalau kau punya sholat rusak sebagai pemimpin ibadah, sholatmu rusak, sholatmu tidak sempurna, sholatmu bolong-bolong, sholatmu hancur, maka seluruh amal ibadah yang lain bakal rusak, bakal hancur dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perhatikan kau punya sholat, perbaiki kau punya sholat, bikin kau punya anak-anak. Saudara-saudara, ini sekarang akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Orang-orang tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi mengenal Rasulullah, tidak lagi mengenal Islam. Anak-anak kita, anak-anak kalian, anak-anak kita buta agama, buta Islam, buta Quran, buta iman, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Anak-anak kita melacur, anak-anak kita mabok, anak-anak kita judi, anak-anak kita narkoba, bahkan judi online. Bukan hanya di masyarakat-masyarakat yang berada di kota-kota besar, masyarakat di desa-desa, bahkan semua ustadznya, kiainya, habibnya, ada aparat-aparatnya, polisinya, tentaranya, anak-anak mudanya, orang tuanya, semua rata-rata kecanduan judi online. Heran saya, bahas Nasrani mulu, orang bahas judi online, bahas pada laut di Tangerang sana, yang dibahas Nasrani mulu nggak sampai. Makanya saya nggak mau ngelayanin dia. Kenapa nggak mau? Dia terlalu mahal uang singa untuk meladeni golongan para anjing. Saudara-saudara, kalian tahu? Saya datang kemari bawa anak saya Ali yang di sini, umur 6 tahun. Saya bawa Alia dan dia. Mereka lagi libur sekolah. Saya dengar kemarin katanya, ada yang nolak. Ya. Saya datang bawa anak-anak saya untuk membuktikan bahwa saya tidak bisa diancam oleh siapapun. Buktinya apa? Mau diancam, mau turun ke jalan, saya bawa anak-anak saya. Apakah terlihat wajah saya seperti wajah orang yang ketakutan? Terlihat seperti wajah yang terkena ancaman? Tidak. Justru saya sampaikan kepada mereka, saya tunjukkan kepada mereka bahwa saya bawa anak-anak saya anggap ancaman mereka sebagai hiburan untuk anak-anak saya berlibur. Bahkan saya tidur nyenyak. Loh, Habib kok bisa tidur nyenyak? Ditolak, jadi tapi tidur nyenyak. Iya, saya tidur nyenyak. Kenapa? Karena
saya masuk penjara. Saya keluar masuk penjara, baru bebas 1 hari, langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Bebas dari lapas Gunung Sindur, belum 1 bulan masuk lagi kasus saya 50, saudara. Jadi jangan, saudara, saya dibilang provokasi, dibilang pemecah belah. Sekarang saya tanya Anda masyarakat Malang, jawab yang keras. Saya bebas dari lapas Gunung Sindur itu siang tahun 2021. Kalian dengar? 2021 saya bebas. Siang saya keluar, malamnya ngumpul semua. Habib, kiai-kiai, ustaz umat ngumpul nyambut saya. Saya bilang dalam hati, ini kalau saya ceramah, pasti ditahan. Tapi apa? Nggak risiko perjuangan. Saya ceramah. Nah, pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang membuat saya ditahan lagi? Kan itu pertanyaannya. Apa isi ceramah saya yang dibilang provokasi, yang dibilang meresahkan? Pertanyaannya, isi ceramahnya apa? Kan itu. Mau tahu? Ibu mau tahu nggak? Mau tahu? Waktu itu saya ceramah, saya bilang, hei Jokowi, hei Presiden, hei Panglima TNI, hei Kapolri, hei pejabat, hei aparat. Waktu itu musim corona, saya bilang, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian kasih makan, tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Kalian mau bikin hidup rakyat atau mau bikin mati rakyat? Saya tanya, itu provokasi? Jawab, provokasi. Provokasi itu meresahkan atau pembelaan? Atau pembelaan? Jawab yang jujur. Kalau provokasi bilang provokasi. Hah? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang kedua, saya bilang, hei para pejabat, hei para aparat, berapa banyak warung-warung kecil, warung-warung Sunda, warung-warung Betawi, warung-warung Batak, warung-warung Jawa kalian tutup di masa corona, tapi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing tetap buka di masa corona. Itu provokasi, meresahkan. Terus apa? Apa? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang ketiga saya bilang, hei pejabat, hei aparat, hei para pemangku kekuasaan, hei para anggota dewan, berapa banyak pemuda-pemuda yang pengangguran di masa corona? Pemuda-pemudi banyak yang pengangguran, tetapi tenaga kerja dari asing terus kalian kirim dari Cina ke daerah Polewali, apa ke daerah Morowali, padahal lagi musim-musim corona, pengangguran banyak, tapi tenaga kerja kalian kirim dari Cina. Itu provokasi. Provokasi. Meresahkan. Terus apa? Apa? Setelah selesai saya ceramah, besok malamnya saya dibawa lagi langsung ke Nusa Kambangan. Tangan saya di borgol, borgol tangan, borgol perut, dari borgol tangan nyambung ke perut, dari borgol perut nyambung ke kaki. Kenapa? Ya karena ceramah saya tadi yang membela bangsa dan rakyat, yang saya bela rakyat, yang saya bela masyarakat, masyarakat yang susah, masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang dibohongi oleh penguasa-penguasa besar, penguasa-penguasa biadab, masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang diberikan janji-janji palsu. Yang saya bela masyarakat rakyat yang susah, yang kelaparan, yang menderita. Oleh karenanya bagi saya, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk NKRI, untuk Indonesia, untuk darah putih, jangan ada di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, nyawa saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Kalian apa yang sudah kalian bikin buat bangsa dan rakyat ini? Jadi jangan ajari saya tentang provokasi. Saya tanya, ceramah saya barusan gitu, pada 5 menit. Sahabat Isra Mi'raj tadi, ilmu bukan? Ilmu bukan? Jadi jangan.
Makanya kalau melihat isi ceramah saya, lihat yang penuh. Jangan hanya melihat dengan mata hasut, dengan mata iri, dengan mata dengki, dengan mata kebencian. Saya sampaikan kepada kalian, sampai kiamat kalian ingin menghancurkan Ba'alawi, ingin menghancurkan para habaib. Demi Allah, kami para habaib, semakin kalian gempa, kami bagaikan besi yang akan semakin panas dan jangan. Saya ceramah dengan rakyat tanggal 20 Oktober pas pelantikan Prabowo. Saya ceramah di Lampung, saudara-saudara. Banyak yang ngomong gini, Habib Bahar, kalau Prabowo udah jadi presiden bakal keok, bakal takut, nggak berani lagi kritik pemerintah. Banyak yang ngomong 20 Oktober pas pelantikan Prabowo. Apa saya bilang? Hei Prabowo, jika engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, yang membahagiakan rakyat, kami rakyat akan dukung penuh 1000%. Betul? Kalau Prabowo kabinetnya, pemerintahannya program rakyat, dukung apa tidak? Dukung apa tidak? Dukung apa tidak? Wajib kita sebagai rakyat untuk mendukung, membantu program-program pemerintah yang menguntungkan rakyat. Tapi ada belakangnya, antar dulu. Saya bilang, tapi kalau sampai Prabowo dan pemerintahnya engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang memiskinkan rakyat dan menguntungkan asing, maka akan saya lawan kalian sampai di dalam habisan negara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. NKRI harga mati. Merah putih harga mati. Pancasila harga mati. Allahu Akbar. Jangan kalian mau meragukan nasionalisme saya, jangan. Kayak ayam yang ngajarin ayam. Musola jangan ngajarin masjid. Paham? Paham? Jadi saudara-saudara sekalian yang muliakan oleh Allah, Pilpres sudah selesai, betul? Pilkada sudah selesai, betul? Kalau ada yang kemarin berantem gara-gara beda pilihan presiden, beda pilihan gubernur, beda pilihan bupati, banyak kan sini? Sekarang saatnya kita bersatu, betul? Tidak ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki. Kita sesama umat Islam harus bersatu dengan satu. Kita disatukan dengan apa? Ukhuwah. Kita disatukan dengan ukhuwah Islamiyah. Adapun yang di luar Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka adalah saudara kita, ukhuwah wataniyah, saudara kita sesama bangsa, satu bendera, satu tanah air, satu NKRI, dan satu merah putih. Jadi dahulukan bersatu. Nah terus gimana dibilangnya saya memecah belah, goblok? Nah, para ustaz dan kiai bersama para habaib harus bersatu. Hanya orang bodoh yang terpengaruh dengan gonggongan anjing yang ingin memisahkan para habaib dengan para kiai. Kalau orang-orang yang pinter, orang-orang yang pinter, mereka tidak akan terpengaruh dengan hal seperti itu. Makanya saya tidak mau bahas, sekali lagi, saya tidak mau bahas siapa. Karena kalau bagaimanapun mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka umat Nabi Muhammad. Para ulama, para ustaz, para kiai sebagai pewaris keilmuan Nabi Muhammad. Para habaib sebagai pewaris darah daging Nabi Muhammad harus bersatu untuk sama-sama mengayomi umat, bukan untuk membuat perpecah belahan antara umat sebesar. Jadi kalau tanya gimana tentang begal nasab, kasihan mereka umat Nabi harus dikasih hati.
Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Tapi ingat saudara-saudara, saya sampaikan, musuh tidak kusari, musuh datang haram ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada Ki Hasan, Ki Muhammad, ya, berkat beliau alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Saya udah lama nggak ke Malang. Terakhir saya ke Malang baru 10, udah lama. Saya terakhir itu ke daerah Tegal, Brebes, Pekalongan, Seragen, sering saya. Cuma dulu. Sekarang udah setiap ada ceramah-ceramah. Terus ini anak-anak gitu apa? Gerakan pemuda Ka'bah. Waktu saya ceramah di Temanggung dulu perang awal. Semua pakai motor dari King, motor awal. Saya masih ingat. Tahun berapa? 2016 ya? Di Temanggung gitu ya. Nah, yang awal ini anak-anak gerakan pemuda Ka'bah. Mudah-mudahan anak gerakan pemuda Ka'bah semuanya Allah permudah harus para laskar-laskar FPI, pemuda Ka'bah, dan semua masyarakat yang mengamankan acara ini, yang membantu acara ini, semuanya berkah. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak polisi, dengerin. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara yang mengamankan ini acara, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah permudah urusan akhirat kita semua. Kita keluar dari majelis, kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang, yang tampak dan yang tidak tampak, yang besar dan yang kecil, semuanya Allah ampuni dosa-dosa kita berkat Nabi Muhammad SAW. Bismillah, 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 babuna tabarak hitabuna, yasin sabuna, kaf ha ya ain shad kifayatuna, amin ain sin qaf himayatuna, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim, fasayakfikahumullah وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup, saya ingatkan sekali lagi